عمران خان نے ملک میں کرپشن جڑ سے اکھاڑ پھینکنے اور مفاد پرست ٹولے سے نمٹنے کا وعدہ کیا۔ معاملات کیسے چل رہے ہیں؟ کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ اور کورونا وبا سے کئی پاکستانی بدتر صورتحال سے دوچار ہیں۔ کرپشن کے خلاف مہم سیاسی محاذ جنگ میں بدل چکی ہے۔ میرے آج کے مہمان ہیں سابق پاکستانی وزیر خزانہ اسحاق ڈار، جو سابق وزیر اعظم نواز شریف کے قریبی ساتھی ہیں۔ دونوں حضرات عمران خان کے خلاف مخالفت تیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن دیکھنا ہوگا ان کی ساکھ کتنی ہے۔ اسحاق ڈار، ہاٹ ٹاک میں خوش آمدید۔ مجھے مدعو کرنے کا شکریہ۔ سب سے پہلے آپ کے اسٹیٹس پر بات کرتے ہیں، آپ کی قانونی حیثیت پر بات کرتے ہیں۔ آپ پاکستان میں مطلوب ہیں، کیا آپ عدالتی کارروائی سے بچنے کے لیے لندن میں ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ میرے خیال میں آپ کو پاکستان کی تاریخ کا علم ہونا چاہیے۔ پاکستان کے 73 سالوں میں جب جب آمریت رہی، کرپشن کے خلاف نعرہ لگایا گیا۔ موجودہ دور بھی اس سے مختلف نہیں، کیونکہ موجودہ حکومت غاضبانہ، ظالمانہ اور جوڈیشنل مارشل لا کے تحت کام کر رہی ہے۔ اس لیے میں ثابت کر سکتا ہوں میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں، اور میرے پاس تمام شواہد ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ جانتے ہیں میرے خلاف سب سے بڑا الزام میرا نام پاناما پیپرز میں نہیں، میرا نام 20 اپریل 2017 کے سپریم کورٹ فیصلے میں نہیں۔ ایک لمحے کے لیے رکیں، آپ کہہ رہے ہیں آپ کا نام پاناما پیپرز میں شامل نہیں تھا۔ 2016 میں شائع ہونے والے پاناما پیپر سے ہمیں بہت سی خوفناک چیزوں کا علم ہوا۔ غیر ملکی بینکوں میں دولت چھپا کر رکھی گئی اور اس میں پاکستان کے بڑے بڑے سیاستدان ملوث پائے گئے۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے صرف نواز شریف فیملی نہیں، آپ کا خاندان بھی اس میں ملوث ہو سکتا ہے۔ نہیں، اس میں میری فیملی کا ذکر تک نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی فیملی کا ذکر ہے، لیکن پاناما پیپرز منظر عام پر آنے کے بعد نیب نے آپ اور آپ کے فیملی کے کاروبار، ساسوں اور اکاؤنٹس کی چھانبین کا فیصلہ کیا اور انہیں آپ کے اکاؤنٹس میں سنگین بے قاعدگیوں کا بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ میرے خیال میں آپ جانتے ہوں گے سپریم کورٹ کے حکم پر JIT بنائی گئی۔ سپریم کورٹ نے ماورائے عدالت سرگرمی کا فیصلہ کیا۔ اس میں ملٹری انٹیلیجنس کے 2 ارکان تھے۔ 6 رکنی JIT میں انہی دونوں ارکان کا حکم چلتا تھا۔ آپ دیکھیے اس کا ایک پس منظر ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں نیب پاکستان میں کرپشن کے خلاف مرکزی ادارہ ہے۔ جی ایسا ہے۔ نیب نے آپ اور آپ کی فیملی کے کاروبار کی چھانبین کی۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں 20 ستمبر کو یہ بات سامنے آئی کہ آپ اور آپ کی فیملی کے اثاثے ذرائع آمدن سے بہت زیادہ ہیں۔ خاص طور پر اس چیز کا ذکر کروں گا کہ آپ پر الزام ہے کہ آپ نے مالی ہیرا پھیری کے ذریعے اپنے اور اپنے زیر کفالت افراد کے لیے 60 لاکھ امریکی ڈالر مالیت کے اثاثے بنائے، جو پاکستانی کرنسی میں 840 ملین روپے سے زائد ہیں۔ اب آپ کے اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ نیب کی کوئی ساکھ نہیں۔ نیب بہت پہلے اپنی ساکھ کھو بیٹھا ہے۔ یہ ایسا ادارہ ہے جسے سیاسی مخالفین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ انتہائی احترام کے ساتھ پوچھتا ہوں، آپ اپنی حکومت میں سینئر ترین وزیر تھے۔ آپ کو معلوم ہے میں نے کیا کیا؟ میں نے پریس کانفرنس کی جس میں میں نے ٹیکس ریٹرن کے ذریعے اثاثوں کی وضاحت کی۔ JIT رپورٹ میں مجھ پر بے بنیاد الزام تھا کہ میں نے 20 سال تک پاکستان میں ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کرایا، 1981 سے 2000 تک۔ اس وجہ سے سپریم کورٹ نے میرے خلاف نیب کو ریفرنس کا حکم دیا۔ UK سے کوالیفائڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جس نے 1974 تک UK میں ٹیکس معاملات کی ہمیشہ رپورٹنگ کی، شمالی امریکہ میں بھی 2 سال، پھر پاکستان میں 1978 سے ٹیکس ریٹرن کبھی مس نہیں کیا۔ اگر ایسا ہے یہ کیسا شرمناک الزام ہے؟ بات کرتے ہیں۔ میں نے کئی سالوں میں بہت سے حکومتی شخصیات کے انٹرویوز کیے، سب یہی کہتے ہیں کہ وہ کسی صورت کرپشن میں ملوث نہیں، وہ شفافیت پر یقین میرا رکھتے بھی ہیں۔ یہی یقین ہے۔ آپ کا یقین بھی یہی ہے۔ آپ کی اور آپ کے خاندان میری جائیدادوں کی تفصیل ٹیکس گوشواروں میں موجود ہے۔ میرے سوال کا واضح جواب میری دیں۔ پاکستان میں صرف ایک جائیداد ہے جو حکومت نے ضبط کر لی ہے۔ میرے پاس بہت ساری جائیدادیں نہیں ہیں۔ میں نے اثاثوں کی مالیت رپورٹ کر رکھی ہے۔ کیا آپ اور آپ کے خاندان نہیں، کے ایک بھی پاس نہیں۔ صرف ایک پراپرٹی ہے؟ ایک۔ اور آپ کی فیملی کی کتنی جائیداد ہے؟ نہیں، ایک بھی نہیں۔ نہیں، کوئی جائیداد نہیں۔ لیکن خبروں میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کی پاکستان کے علاوہ بیرون نہیں، ملک ایک بھی نہیں۔ جائیدادیں ہیں، دبئی اور لندن سمیت، اور ہم لندن میں بیٹھے ہیں۔
ہم لندن میں بیٹھے ہیں, کیا آپ کی یہاں لندن میں بھی کوئی جائیداد نہیں؟ میرے بچوں کا صرف ایک ولا آپ کی ہے. اور خاندان کی لندن اور دبئی میں کوئی وہ پراپرٹی وہاں نہیں. 17 سال سے کاروبار کر آپ نے رہے ہیں. کہا صرف ایک. یہ اعداد و شمار کے مطابق ہاں سچ یہ ہے. بات سچ ہے. وہ بالغ ہیں, 17 سال سے کاروبار کر رہے ہیں. وہ میرے زیر کفالت نہیں. نیب نے آپ اور آپ کی فیملی کے اثاثوں کی چھان بین کی. مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں. ہر چیز کا جواب ہے. عدالت, میرے وکلا وہاں جاتے ہیں اور میں علاج کے لیے یہاں موجود ہوں. میرا سروائیکل کا مسئلہ ہے. اگر یہ سچ ہے اور آپ کے پاس صرف ایک پراپرٹی ہے اور آپ نے تمام 20 سال کے ٹیکس ریکارڈ اداروں کو دے دیے ہیں, سب کچھ شفاف ہے, تو آپ پاکستان کیوں نہیں جاتے؟ پاکستان جا کر عدالت میں مقدمے کا سامنا کیوں نہیں کرتے؟ دیکھتے ہیں. آپ تقریباً 3 سال سے لندن میں ہیں. کیا آپ واقعی بیمار ہیں؟ جی میں بیمار ہوں. کیا آپ کی پاکستان واپسی ممکن نہیں؟ پاکستان میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. انسانی حقوق کہاں ہے؟ نیب کی حراست میں لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ نیب کی حراست میں درجنوں لوگوں کو مار دیا گیا. پاکستان میں کیا ہو انسانی رہا حقوق ہے؟ کی خلاف ورزی ہو آپ رہی کہہ ہے. رہے ہیں نیب کی حراست میں لوگوں کو مار دیا گیا. نیب کی تحویل میں کئی لوگ مر چکے ہیں. یہ ایک کھلا راز ہے. آپ کے پاس تفصیلات ہوں گی. آپ چاہیں تو میں آپ کو تفصیل دے دیتا ہوں. آپ دیکھیے, یہ ادارہ مخالفین کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے کہا, خلاصہ یہی بنتا ہے. میرے اثاثے ظاہر ہیں. اگر میرے ٹیکس گوشوارے موجود ہیں تو ہر چیز کا حساب بھی ہے. مسئلہ کچھ اور ہے. نواز شریف سویلین بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور میں ہمیشہ مالی نظم و ضبط کی جنگ لڑتا رہا ہوں. نواز شریف بھی طبی بنیادوں پر لندن میں ہیں. نیب نے ان سے بدسلوکی کی. نیب نے بدسلوکی کی. سچ تو یہ ہے نواز شریف سزا یافتہ مجرم ہیں. ان دونوں کیس کے فیصلوں پہ لکھا ہے کہ پروسیکیوشن کوئی کرپشن ثابت نہیں کر سکی. میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن یہ بات واضح ہے نواز شریف سزا یافتہ مجرم ہیں. احتساب عدالت نے نواز شریف کے خلاف ثبوتوں کی روشنی میں انہیں 10 سال کی سزا سنائی. بعد میں کم کر کے 7 سال کر دی. پھر انہیں طبی بنیادوں پر لندن آنے کی اجازت دی گئی, بالکل اسی طرح جیسے آپ کو لندن آنا پڑا. آپ نواز شریف حکومت میں وزیر خزانہ تھے. اب آپ اور وہ خود کو پاکستانی اپوزیشن کی نمایاں آواز کے طور پر پیش کرتے ہیں. آپ قبل از وقت انتخابات اور عمران خان کی حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کے پاس کیا اخلاقی جواز ہے؟ عمران خان حکومت کی ساکھ کیا ہے؟ دنیا گواہ ہے, الیکشن چرایا گیا. یہ دھاندلی زدہ الیکشن تھا. یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے. 2018 سے پہلے کے جائزے دیکھیں تو اس میں نون لیگ کی کامیابی کی پیش گوئی کی گئی تھی. پاکستان کا انسانی حقوق کمیشن کے تجربہ کار کہتے ہیں یہ پاکستان کا بدترین الیکشن تھا. سب جانتے ہیں یہ الیکشن چرایا گیا. میں ابھی بھی EU مانیٹرز کی رپورٹ دیکھ رہا تھا. اس میں چند حلقوں میں بے ضابطگیاں دکھائی گئی, لیکن انہوں نے حتمی نتیجہ یہ اخذ کیا کہ مجموعی طور پر الیکشن شفاف تھے اور الیکشن 2018 میں عمران خان کی فتح میں کوئی شک و شبہ نہیں. پھر آپ نے تمام رپورٹس نہیں دیکھی. آپ اپنی پسندیدہ بدترین رپورٹس کا انتخاب کر رہے ہیں, لیکن EU مانیٹرز بھی آزاد ادارہ ہے جس نے الیکشن اور عمران خان کی جیت کو شفاف قرار دیا ہے. عالمی طور پر آزادانہ شفاف انتخابات, کیا ہم شفافیت پر کوئی سوال اٹھاتے ہیں؟ وہ کیا رپورٹ کرتے ہیں؟ مجھے یقین ہے پاکستان کے ہر الیکشن میں کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوتا ہوگا. مکمل طور پر ہر چیز شفاف ہو ایسا نہیں ہوتا. میں یاد رکھتا ہوں. حقیقت یہ ہے عمران خان کے پاس جمہوری مینڈیٹ ہے اور 2 سال بعد آپ پاکستان کے عوام سے کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو جانا ہوگا. یہ الیکشن چرایا گیا ہے. دھاندلی ہوئی. پولنگ سے پہلے دھاندلی کی گئی. ہماری پارٹی کے لوگوں کو PTI میں شامل کرایا گیا. نیب کو استعمال کیا گیا. نتائج جاری کرنے کا سسٹم بیٹھ گیا. RTS گھنٹوں بند رہا. پولنگ ایجنٹس کو زبردستی باہر نکال دیا گیا. یہ بھی پتا چلا کہ 35 نشستوں پہ دھاندلی کی گئی. اگر یہ سب نہیں ہوتا تو عمران خان حکومت نہیں بنا سکتا تھا. یورپی یونین مبصرین کی ٹیم کے سربراہ نے بھی یہ آپ نے پوری رپورٹ نہیں سنی. مجموعی طور پر انتخابات آپ نے پوری شفاف رپورٹ تھے. نہیں دیکھی. EU چیف کی پوری رپورٹ دیکھ لیں. اس آخری جملے سے پہلے رپورٹ میں کیا کہا گیا ہے؟ آگے بڑھتے ہیں. اب آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ آپ اور نواز شریف اپنے ویڈیو لنکس پاکستان بھیج رہے ہیں اور جلسوں میں ہزاروں پاکستانی عمران خان حکومت کے قبل از وقت خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں. نواز شریف نے پنجاب میں ہزاروں لوگوں کے سامنے کہا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اپنی ساکھ کھو بیٹھے ہیں.
नवाज शरीफ ने कहा आर्मी चीफ ने इन्हें निकाला और 2018 के इंतखाबात में उनकी शिकस्त के जिम्मेदार भी वही हैं। नवाज शरीफ ने कहा उन्होंने न सिर्फ हुकूमत खत्म कराई बल्कि कौम को अपनी ख्वाहिशात की भेंट चढ़ा दिया। इलेक्शन में अवाम की मर्जी मुस्तरद की गई, नाअहल लोगों को मुंतखब कराया गया जो मईशत को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। आपके मुल्क के आर्मी चीफ के बारे में हकीकत ये है। गैर मामूली बातें हैं। ये ऊपर से ही होता है। एक डीप स्टेट, पाकिस्तान में डीप स्टेट से सब वाकिफ हैं। क्या ये आपके लिए हैरत की बात है? ये एक घन चक्कर है जिसे दुनिया जानती है। हिलरी क्लिंटन ने एक इंटरव्यू में डीप स्टेट के लिए पाकिस्तान की मिसाल दी। मेहरबानी करें, हमें तजुर्बे से शफाफ होना चाहिए। इलेक्शन चुराया गया, डॉन लीग से शुरुआत हुई। नवाज शरीफ जमहूरियत और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं और मैं माली नज़्म ज़ब्त और शफाफियत की जिद्दोजहद करता रहा हूँ। यूके में जमहूरियत और जमहूरी इख्तियार की बालादस्ती है। हम समझते हैं कि हमें आपकी हिमायत हासिल होगी। आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में फौज जमहूरी अमल को तहबाला कर रही है। ये आलमी रिपोर्ट्स हैं। आप ये कह रहे हैं पाकिस्तान के लोग ये इंटरव्यू देख रहे होंगे और आप अपने मुल्क की फौज की मजम्मत कर रहे हैं। फौज नहीं, मेरे ख्याल में हमें अफराद की बात करनी चाहिए। हम पूरी फौज से मुताल्लिक ये नहीं कह रहे। फर्क वाजे करने दें। ख्वाहिशात की फहरिस्त है, मुख्तलिफ लोगों की जाती तरजीहात हैं जिन्होंने मुल्क में मार्शल्ला लगाया। आर्मी चीफ सिपा सालार हैं। आप और नवाज शरीफ का कहना कि वो जमहूरी अमल को कमजोर कर रहे हैं, क्या आप यही कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन में धांधली हुई, जैसे कि वाजे हो चुका है, शक व शुबे के बगैर अगर इलेक्शन में धांधली हुई और किसी ने मंसूबा बनाया, ये हम नहीं थे। पाकिस्तान के वजीर दाखिला ने कहा नवाज शरीफ मुल्क के चौथी बार वजीर आजम बन जाते अगर इनके डीप स्टेट और इदारों के साथ मसाइल ना होते। इन्होंने ऐसा क्यों कहा? आप जो इल्जाम लगा रहे हैं वो तस्लीम नहीं किया जा सकता। आपके मुरब्बी नवाज शरीफ कई साल तक खुद फौजी आमिर जनरल ज़िया के साए में रहे और अचानक नवाज शरीफ ने फैसला कर लिया कि पाकिस्तान की सियासत में फौजी मुदाखलत किसी सूरत कबूल नहीं। ये कैसी मुनाफकत है? मैं आपके तज्जिए से इत्तेफाक नहीं करता। ये एक इर्तिकाई मरहला है। इर्तिकाई मरहला। जब नवाज शरीफ इक़्तिदार में थे सब अच्छा था, अब वो हुकूमत में नहीं, वो उनका साथ क्यों नहीं दे रहे? ऐसा नहीं, वो 3 बार वजीर आजम रह चुके हैं। इमरान खान के वजीर दाखिला ने दुनिया को बताया नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बन जाते अगर इनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ मसाइल ना होते। इमरान खान की पाकिस्तान में अब शायद मकबूलियत में कमी आ गई होगी, लेकिन जब उन्होंने नवाज शरीफ की बातें सुनी तो इमरान खान ने कहा नवाज शरीफ को आर्मी चीफ पर उंगली उठाने की जुर्रत कैसे हुई? नवाज शरीफ ने जनरल को पाकिस्तान के हालात का जिम्मेदार कैसे करार दिया? नवाज शरीफ कई साल एक फौजी आमिर के बूट पॉलिश करते रहे। ये जो इमरान खान ने कहा उस पर उन्हें अवाम की हिमायत हासिल होगी जब वो आपकी मुनाफकत देखेंगे। मेरा ख्याल है आपने इमरान खान की 21 वीडियो क्लिप्स नहीं देखी जिसमें उन्होंने फौज और आर्मी चीफ और इंटेलिजेंस सर्विसेज से मुताल्लिक बातें की। इमरान खान ने गुज़िश्ता साल अमेरिका में कहा ओसामा बिन लादेन की ISI ने मदद की और भी बहुत कुछ कहा। इमरान खान जब हुकूमत में नहीं थे तो उन्होंने 21 बार फौज के बारे में मुख्तलिफ बयानात दिए। वो तालिबान खान के नाम से मशहूर हैं। क्या आप इमरान खान और हमारी कारकर्दगी पे बहस करना चाहते हैं? क्या हम यहाँ इसलिए बैठे हैं कि कमजोर जमहूरियत है या जुज़वी जमहूरियत, जुज़वी आमरीत पर बात करें? PDM में शामिल जमातें क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालबा कर रही हैं। इमरान खान हुकूमत गिराना चाहती हैं, लेकिन कई लोग नवाज शरीफ के बयानिए से पीछे हट गए। बिलावल भुट्टो ने भी कहा नवाज शरीफ को आर्मी चीफ से मुताल्लिक बातें नहीं करना चाहिए थी। बिलावल ने नवाज शरीफ के बयान पर अफसोस का इजहार किया। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने भी तफसील से वजाहत देने की कोशिश की कि वो फौज के खिलाफ नहीं। लगता है नवाज शरीफ हद से तजावुज कर गए। यहाँ कंफ्यूजन है। नवाज शरीफ वजीर आजम हो ना हो, वो फौज मुखालिफ नहीं। उन्होंने चंद अफराद पर इल्जाम लगाए। जैसा मैंने पहले कहा, शुरुआत ऊपर से होती है। डॉन लीक्स के बारे में आप जानते होंगे। FATF का मामला हुआ, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया। हमने पाकिस्तान को FATF से बाहर निकाला। ये दुरुस्त है। अगर नवाज शरीफ हल्फ के खिलाफ जाने वाली बाज मुदाखलत की निशानदेही करते हैं और ये पाकिस्तान के आइन में हो तो मैं इसमें क्या खराबी? चलें सियासत और आवाम के लिए आपके पैगाम की बात करते हैं।
पाकिस्तानी अवाम मुश्किल में है। खाने पीने की चीजों की कीमतों में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर शदीद हो रही है, जिसकी वजह से मुआशी मुश्किलात पड़ रही हैं। इन हालात में आप मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान हुकूमत गिराकर क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं। इलेक्शन में धांधली का शोर मचा रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि मुल्क फौज चला रही है। क्या आपका तर्ज़े अमल अवाम के लिए फायदेमंद है? आपको गैर जानिबदार होना होगा। 2013 के इलेक्शन हमने भारी अक्सरियत से जीता, हमें तकरीबन 2/3 अक्सरियत मिली। 2014 में इमरान खान ने 4 हलकों में धांधली पर एहतजाज शुरू किया, किसी ने इसके खिलाफ बात नहीं की। आप 6 साल पुरानी बात कर रहे हैं। इमरान खान ने आपकी हुकूमत के लिए सियासी अदम हमारे दिलों में इस्तेहकाम पैदा अवाम का किया। दर्द है पाकिस्तान में और महंगाई इसीलिए बढ़ हम रही आगे है। बढ़ रहे आज हैं। पाकिस्तान के अवाम का बड़ा मसला है सियासी अदम इस्तेहकाम, जियोपॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम, और अवाम हैरान हैं। और नवाज शरीफ लंदन में बैठकर अपने दिल में उनका दर्द रखते हैं। हमारे दिलों में अवाम का दर्द है और इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अफराते शर की शरह कम थी, शरह सूद कम था। जनूबी एशिया में स्टॉक मार्केट की कारकर्दगी बेहतरीन थी, करेंसी मुस्तहकम थी। जीडीपी की शरह 11 साल की बुलंद तरीन सतह पर 5.8% थी। मगरबी इदारे हमारी कारकर्दगी की तारीफ कर रहे थे। 2016 में प्राइस वाटर कूपर्स की पेशगोई थी कि 2030 में पाकिस्तान G20 की सफ में खड़ा हो जाएगा, और हम इससे पहले की कोशिश कर रहे थे। हमें यकीन था। हमने मुल्क से लोड शेडिंग खत्म कर दी थी, हमने इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी खत्म कर दी थी। मुआशी अशारिये बेहतर हो चुके थे। मैं आपकी मुआशी कारकर्दगी को खराब नहीं कह रहा, ये किसी हद तक सच है। मैं आपसे एक सादा सवाल का जवाब चाहता हूँ। पाकिस्तान आज जहाँ खड़ा है, इमरान के पास 5 साल का मैंडेट है। उन्होंने इलेक्शन में फतह हासिल की। आप अगले इलेक्शन तक इंतजार कर सकते हैं, आप वापस पाकिस्तान जा सकते हैं, लेकिन आप अभी तक लंदन में हैं। आप आइंदा इलेक्शन लड़ सकते हैं, या आप लंदन में बैठकर इमरान खान की हुकूमत कमजोर करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इससे पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। ये सियासी अदम इस्तेहकाम का मसला नहीं, ये नाअहली का मामला है। ये कारकर्दगी को ना दिखाने का मसला है। ये 2 साल में पाकिस्तानी मईशत का बेड़ा गर्क होने का मसला है। 1952 के बाद पाकिस्तान में पहली बार जीडीपी की शरह मनफी हो गई। पहले साल 1.9%, दूसरे साल मनफी 1.4%। मुल्क में लोग बड़े पैमाने पर बेरोजगार हो गए। हमने 6% लोगों को गुर्बत से निकाला। इमरान खान ने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया, मगर 1 करोड़ 20 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया। आपके तर्ज़े अमल से पाकिस्तान कमजोर हो रहा है। आपने हाल में ही मेरे ख्याल में ऐसा आप वो ट्वीट सब किया कि इमरान खान फिस्ताहियत की राह पर चल रहे हैं। इमरान खान पाकिस्तान के मफादात के लिए खड़े हैं। इंतहाई तनाव की सूरत में भारत और मोदी को 2 टोक जवाब दिया। आप जानते हैं, चीन के साथ मिलकर अच्छी खारिजा पॉलिसी बनाई जो मुआशी इस्तेहकाम पर मबनी है, जिस पर आप चलते रहे। इमरान खान ने पाकिस्तान का असर और रसूख इस्तेमाल करके अफगान तालिबान को अमन अमल मुज़ाकरात के लिए रज़ामंद किया। आप कैसे कह सकते हैं ये पॉलिसियां फिस्ताई हैं? मेरे ख्याल में आप वो सब नहीं जानते हैं, या आपको जानने का मौका नहीं मिला। वो पाकिस्तान में किस तरह की फिस्तायत कर रहा है। क्या आप इस बात पर कायम हैं? जी बिल्कुल, वो फिस्तायत के राह पर चल रहे हैं। आप कोरोना वबा के बावजूद पाकिस्तान में हजारों लाखों अफराद को सड़कों पर लाना चाहते हैं। आप इमरान खान हुकूमत गिराकर जल्द इंतखाबात चाहते हैं। आप अपने इरादे में ताहाल कामयाब नहीं हो सके। आपका अगला कदम क्या होगा? आप नहीं जानते इमरान खान इस अरसे में क्या करते रहे। पीडीएम के जलसे 16 अक्टूबर से शुरू हुए। इन 6 हफ्तों में हुकूमत ने भी बड़े जलसे किए। आपका अगला कदम क्या होगा? पाकिस्तान में जमहूरियत की बालादस्ती हमारा अव्वलीन हदफ है। आजादाना और शफाफ इलेक्शन पाकिस्तान में जमहूरियत की बालादस्ती चाहते और हैं। कानून की हुक्मरानी? जी, कानून की हुक्मरानी। आप पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी का सामना करेंगे? जी हाँ, मैं करूंगा। पाकिस्तान में तमाम इदारों को अपनी आईनी हुदूद में रहकर काम करना होगा। हम इस पर बहुत खुश होंगे। जहां तक